பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लाम्बरधरम् विष्णुम् शशिवर्णम् चतुर्भुजम् प्रसन्नवदनम् ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थम् गुरुप्रसादसिद्ध्यर्थम् गुरुप्रीत्यर्थम् गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुम् ज्ञानदम् शान्तरूपिणम् श्रीचन्द्रशेखरगुरुम् प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः। श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः। संन्यासाश्रम शिखराय नमः। काषाय दंडधारिणे नमः। सर्वपीठापहारिणे नमः। स्वामिनाथ गुरवे नमः। करुणासागराय नमः। जगदाकर्षण शक्तिमते नमः। सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः। ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः। धर्म परिपालकाय नमः। श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः। श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः। शिवशक्ति स्वरूपाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः। कांची क्षेत्रवासाय नमः। कैलाश शिखरवासाय नमः। स्वधर्म परिपोषकाय नमः। चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः। लोकरक्षण संकल्पाय नमः। ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः। सर्वपापहराय नमः। धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः। भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः। सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः। सर्वशास्त्रगम्याय नमः। सर्वलोक पितामहाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः। रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः। भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः। सर्वज्ञाय नमः। सर्वचराचर व्यापकाय नमः। अनेक शिष्य परिपालकाय नमः। मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः। अभयहस्ताय नमः। भयापहाय नमः। यज्ञपुरुषाय नमः। यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः। यज्ञसम्पन्नाय नमः। यज्ञसहायकाय नमः। यज्ञफलदाय नमः। यज्ञप्रियाय नमः। उपमानरहिताय नमः। स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः। चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः। ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः।
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्य तेजोमय शरीराय नमः साधुसंग संरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुक पूजा तुरंतराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्ण बिल्वदल पूजिताय नमः सर्वजीव मोक्षदाय नमः मूकवाक्तान निपुणाय नमः नेत्र दीक्षादानाय नमः द्वादशलिंग स्थापकाय नमः गान रसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वण्य पूजिताय नमः अनेकभाषा संभाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठ सुस्थिताय नमः नित्यान्नदान सुप्रीताय नमः प्रार्थना मात्र सुलभाय नमः पादयात्रा प्रियाय नमः नानाविध मतपंडिताय नमः श्रुति स्मृति पुराणज्ञाय नमः देव यक्ष किन्नर किंपुरुष पूज्याय नमः श्रवणानंदकर कीर्तये नमः दर्शनानंदाय नमः अद्वैतानंदभरिताय नमः अव्याच करुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्री शंकराचार्याय नमः दंडकमंडलोहस्ताय नमः वीणा मृदंग सकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथा रसिकाय नमः वेद वेदांग आगमादि सकलकला सतस्प्रवर्तकाय नमः हृदय गुहाशयाय नमः शतरुद्रीय वर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिंगस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेंकटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुंदरी समेत श्री चंद्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜே ஜே சங்கர ஹரஹர சங்கர. மகா பெரியவாளின் உபன்யாசங்களே ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 4ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி. பிற தெய்வங்களும் போற்றும் பிள்ளையார், ராமபிரானும் விநாயகரும். மாமாக்காரர் மகாவிஷ்ணு மருமானுக்கு மரியாதை பண்ணி அவர் மகிமை தெரியும்படியாக செய்ததை சொல்ல வேண்டும். மகாவிஷ்ணு என்ற மூல ரூபத்தில் அவர் இவரிடமிருந்து சக்கரத்தை வாங்க முடியாமல் தோர்பிக் கர்ணம் போட்டது மட்டுமில்லை, ராமகிருஷ்ணாதி அவதாரங்களிலும் பிள்ளையாருக்கு சாஸ்திரோக்தமாக பூஜை பண்ணி இருக்கிறார். ராமாவதாரத்தில் ராவண சம்ஹாரமான பிற்பாடு அவர் ராமலிங்க பிரதிஷ்டை செய்து சிவாராதனம் பண்ணியது எல்லாருக்கும் தெரிந்திருக்கும். ராவண சம்ஹாரத்துக்கு முன்னாடி கிஷ்கிந்தையிலிருந்து போகிற போதே சேதுபந்தம் நிர்விக்னமாக நடக்க வேண்டும் என்பதற்காகவே அவர் ராமநாதபுரம் சமுத்திரக்கரையில் நவபாஷாணம் என்ற இடத்தில் நவக்கிரக பிரதிஷ்டை செய்து பூஜை பண்ணினார் என்பதும் சில பேருக்காவது தெரிந்திருக்கும். தேவிப்பட்டணம் என்பது அந்த நவபாஷாணம்தான். இப்போதும் ராமேஸ்வர யாத்திரை போகிறவர்கள் சுற்றுப்பட்ட கஷேத்திரங்கள் பலவற்றுக்கு போகும்போது நவபாஷாணத்துக்கு நிச்சயமாக போகிறார்கள். மிகவும் கிரமமாக இந்த யாத்திரை பண்ணினால் முதலில் போக வேண்டிய ஊர் ஒன்று இருக்கிறது. விஷயம் தெரிந்தவர்கள் சேது யாத்ரா என்றால் அங்கே இருந்துதான் ஆரம்பிப்பார்கள். ஆரம்ப சுவாமியான விக்னேஸ்வரரை ராமச்சந்திரமூர்த்தி பூஜை பண்ணிய ஊர்தான் அது. உப்பூர் என்று பெயர். ராமர் மாதிரி வடக்கே இருந்து வந்தால் நவபாஷாணத்துக்கு முன்னால் அது வந்துவிடும். அதுதானே பொருத்தம். நவக்கிரகங்களை பூஜிப்பதற்கும் முதலில் சுக்லாம்பரதனம் குட்டிக் கொண்டுதானே ஆக வேண்டும். எல்லாம் மனுஷ ரீதியில் சாஸ்திரோக்தமாக சம்பிரதாய பூர்வமாக பண்ணி வழிகாட்டியவர் ராமர். அவர் சேதுபந்தத்துக்கு முன் நவக்கிரகங்களை பிரீத்தி செய்தார் என்றால் அதற்கும் முந்தி சர்வ விக்னஹர்த்தாவான பிள்ளையாரையும் பூஜை பண்ணித்தான் இருப்பார். அப்படி அவரால் பூஜிக்கப்பட்டவர்தான் நவபாஷாணத்துக்கு பக்கத்தில் இருக்கும் உப்பூர் பிள்ளையார். வரப்பிரசாதி என்று அந்த வட்டாரத்தில் உள்ளவர்கள் எல்லாம் கொண்டாடும் மூர்த்தி. மற்றவர்களுக்கு வரம் கொடுப்பாரே தவிர தமக்கு ஒரு கூரை கூட இல்லாதவர். தமக்கு மேலே விமானம் கட்ட அவர் விடுவதே இல்லை. எதையாவது விக்னத்தை உண்டு பண்ணி அதை தடுத்துவிட்டு எளியவர்களில் எளியவராக வெயில் மழை எல்லாம் தம்மேலேயே விழும்படி உட்கார்ந்திருக்கிறார். வெயிலுகந்த விநாயகர் என்றே அவருக்கு பெயர். தொந்தி கணபதிக்கு டுண்டி என்று சம்ஸ்கிருதத்தில் ஒரு பெயர் உண்டு. டுண்டிராஜ கணபதி காசியில் பிரக்யாதியோடு இருக்கிறார். அதன் சம்பந்தமாகத்தான் இருக்க வேண்டும். தமிழ் தேசத்திலும் தொண்டி என்று விநாயக கஷேத்திரம் இருக்கிறது. இதுவும் ராமர் பூஜித்த கஷேத்திரமாகத்தான் சொல்லப்படுகிறது. வேதாரண்யத்திலிருந்து சமுத்திரக்கரை ஓரமாகவே தெற்காக வந்தால் ஏறக்குறைய வேதாரண்யத்துக்கும் உப்பூருக்கும் நடு பாதியில் தொண்டி இருக்கிறது. முதலில் ராமர் இங்கே இருந்துதான் லங்கைக்கு அணை கட்ட நினைத்தாராம். இங்கே அதற்காக அவர் பிள்ளையார் பூஜை பண்ண
பிள்ளையாரும் பிரசன்னமானார். ராமருக்கு வெற்றி நிச்சயம் என்று வரம் கொடுத்துவிட்டு, ஆனால் இங்கே இருந்து அணை கட்டாமல் இன்னும் தெற்காக போய் கட்டினால் வேலை குறையும், தள்ளி போய் கட்டினால்தான் சுற்றி வளைக்காமல் லங்கை கோட்டையின் வாசல் பக்கத்துக்கே போய்விடலாம் என்றும் பிள்ளையார் யோசனை சொன்னாராம். இந்த தொண்டி விநாயகரும் தமக்கு மேலே விமானம் இல்லாமல் தான் உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறார். மாமாக்காரர் மழையிலும் வெயிலிலும் அலைந்து கொண்டு லங்கைக்கு அணை கட்டி கொண்டு போகும்போது தாம் மட்டும் கோவில் கட்டிக்கொண்டு கொண்டாட்டம் அடிக்க கூடாது என்றுதான் இப்படி 2 இடத்திலுமே இருக்கிறார் போலிருக்கிறது. ஆச்சாரியாள் கணேச பஞ்சரத்ன ஸ்தோத்திரம் செய்திருப்பது தொண்டி கணபதி மேல்தான். ஈஸ்வர சுதனை ஸ்ரீராமர் ஆராதனை பண்ணி அனுகிரகம் பெற்ற பலன்தான் கடைசியில் அவர் ராவண சம்ஹாரம் பண்ணி விஜயராகவனாக, அதோடு கூட இப்போது பறிகொடுத்திருந்த பத்னியை திரும்பவும் பெற்ற சீதாராமனாக திரும்பி வந்து அந்த ஈஸ்வரனையே ராமலிங்கமாக பிரதிஷ்டை செய்தது. ஆச்சாரியாள் பிம்பம் லாரியில் ராமேஸ்வரத்துக்கு போயிற்று என்று சொன்னேனே, அப்போது அச்சரப்பாக்கத்தில் செய்த மாதிரியே உப்பூரிலும் 108 தேங்காய் உடைத்தது. ஈஸ்வரனுக்கு பிள்ளையார் இடைஞ்சலை போக்கினது முதல் ஊரில் என்றால், பின் ஊரில் அவரை ராமர் பூஜித்த விசேஷம்தானே ஈஸ்வரனின் ஜோதிர்லிங்கம் மகா கஷேத்திரமான ராமேஸ்வரம் சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ராமபிரசாதமாக நமக்கு கிடைத்திருப்பது. ராமர் ஈஸ்வரன் 2 பேருடனும் இப்படி தம் சம்பந்தத்தை ராமேஸ்வரத்துக்கு போன ஆச்சாரியாள் காட்டிக்கொண்டு விட்டார். கிருஷ்ணாவதாரத்தில் மகாவிஷ்ணு மருமானை பூஜித்தது சுவாரஸ்யமான பெரிய கதை. அதை இது அடுத்த உரையாக விரிகிறது. அதை நாளை பார்க்கலாம். ஜெய ஜெயசங்கர, ஹரஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். என் தாயும் எனக்கருள் தந்தையும் நீ, சிந்தாகுலம் ஆனவை தீர்த்தனையாள் கந்தா கதிர்வேலவனி உமையாள் மைந்தா குமரா மறை நாயகனே. இந்த பாடலை பார்த்துட்டு இருக்கோம். கதிர்காமத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒளி மிகுந்த வேலையை கையில வச்சிருக்கக்கூடிய உமையாளுடைய மைந்தனான ஏ குமரா, வேத நாயகனே, நீதான் எனக்கு தாய் தந்தை எல்லாமே, அதனால மனசுல இருக்கிற கிளேசங்கள்லாம் தீர்க்க வேண்டும் அப்படின்னு இந்த பாடலை சொல்றதா நம்ம பார்த்துருந்தோம். இதே பாடலை கொஞ்சம் இன்னொரு ஆங்கிள் இருந்து பாக்கச்ச அது புதுமையான அர்த்தங்கள் கூட அதுல வச்சிருக்காருன்னு தெரியுது. மறை நாயகனே அப்படின்னு அட்ரஸ் பண்றாரு. மறை நாயகனே அப்படின்னு சொன்னாக்க, நாயகனேன்னு தலைவனேன்னு அர்த்தம். மறை நாயகனே மறைந்து இருக்கக்கூடிய நாயகன். மறை நாயகனே வேதத்திற்கு நாயகன் சொல்லலாம். மறை நாயகனே வேதங்களால் போற்றப்படக்கூடிய நாயகனே சொல்லலாம். இந்த மறையில் மறைந்து இருக்கக்கூடிய நாயகனே சொல்லலாம். இவனே மறைந்து இருக்கக்கூடிய நாயகன் சொல்லலாம். இவனே மறைந்திருக்கக்கூடியவன் எப்படி மறைந்திருக்கான் அப்படின்னு சொன்னா, ரகசியமா இருக்கான். அவன் எல்லாருக்கும் புலப்படுறது இல்லையா, அறிவாளிகளுக்கும் ரகசியமாக இருக்கான், படிக்காதவாளுக்கும் நாஸ்திகர்களுக்கும் இவன் மறைஞ்சிருக்கான். எப்படி மறைஞ்சிருக்கான் அப்படின்னு சொன்ன, அவன் குகை ஹிருதய குகையில மறைந்திருக்கான். குகை இருட்டா இருக்கும், நம்ம ஹிருதயங்கிற குகை இருட்டா இருக்கு. அங்க விளக்கேற்றி வைக்கிறவா இவன் உள்ள வந்தோடனே வெளிச்சம் ஆயிடுது. அந்த வெளிச்சத்தை நம்ம உள்முகமா பார்க்கும் போது அவன் நமக்கு தெரியறான். ஞானிகள்லாம் அவனை உள்முகமாக அந்தர்முக சமாராஜ்யான்னு சொல்ற மாதிரி உள்முகமா பார்க்கும்போது அவன் தெரியறான். அவன் ரகசியமா இருக்கான். ரகசியமா அவளுக்கு மட்டும் தெரியும். இல்ல தெரியாதவா, புரிஞ்சுக்காதவா, அறியாதவர்கள் அவர்களுக்கெல்லாம் எப்படின்னா எப்படி இருந்தாலும் அவன் தெரியவே போறதில்லை. அதனால மறைந்து இருக்கக்கூடிய நாயகன். அப்போ அவளுக்கு ரகசியமா இருக்கான். அது ரகசியமாவே இருந்துதான். ரகசியம் விளங்காததாக இருக்கான். இவளுக்கு ரகசியம் புரிந்தவனாக இருக்கான். அதனால மறை நாயகன். குமரா,
குமரான் குமரான தன் பிள்ளைய கூப்பிடுற மாதிரி கூப்பிடுற வச்சுக்கோங்க. இந்த குழந்தையும் தெய்வமும் கொண்டாடும் இடத்துல இருந்தான். தெய்வத்தையும் கொண்டாடினா தான் வரும். நம்ம பாட்டு வேண்டான்னு போயிட்டோம்னா கண்ணதாசன் சொன்ன மாதிரி இறைவன் எல்லா ஆலயத்தில் ஏற்றி வைத்த தீபம் இரவு பகல் எரிவதனால் யாருக்கு நல்லா ஆகும்? ஒரு குட்டி ஜவரா நாள் இருக்கு, கோயில் எல்லாம் இடிஞ்சு பழஞ்சு போயிடுத்து, ஒரு விக்கிரகம் கூட கிடையாது. ஒரு பலங்க விளக்கேற்றி வச்சா யாருக்கு லாபம் வந்துடும் இல்லையா? அங்கேயும் ஒரு தெய்வம்னு இருக்கு, ஒரு விளக்கேற்றி வச்சு, ஒரு ஊதுவத்தி ஏற்றி வச்சு, ஒரு 2 பூவை போட்டு 2 மாலையை போட்டு ஏதோ ஒரு நாளுக்கு ஒரு நாள் ஒரு அபிஷேகத்தை பண்ணி, ஒரு தீபாரண காந்தி 2 நைவேத்தியத்தை பண்ணி 4 பேருக்கு கொடுத்து 2 ஸ்தோத்திரங்களா இப்படி பண்ணாதான் அந்த சுவாமிக்கு ஒரு மகத்துவம், ஒரு மரியாதை வருது. இந்த பிள்ளையை கொடுப்பாங்க. சின்ன குழந்தைய இந்த குழந்தைய கொண்டாடி தன் குழந்தைங்கிற ஒரு பாசத்தை ஊட்டி அது என்னன்னைக்கும் தன்னோட ஒட்டின்னு இருக்கிற மாதிரி நடந்தா அந்த குழந்தை கடைசி வரைக்கும் நம்மளோட ஒட்டின்னு இருக்கு. அது மாத்திரம் இல்ல, மைந்தான் மைந்தா குமரா. வெறும குமரான ரொம்ப இளைஞனாக இருக்கக்கூடியவனேன்னு மாத்திரம் ஆயிடுமே அர்த்தம். அதனால மைந்தா மைந்தான சாதாரண எடுக்கும்போது பிள்ளையேன்னு தான் அர்த்தம், என்னுடைய மகனேன்னு தான் அர்த்தம். ஆனா மைந்தா சொன்னா மையல் அப்படின்னு சொல்றது அன்பு, பாசம், நேசம்னு அர்த்தம். இதை தான் கேட்கிற மாதிரி இருக்கும். மைந்தா, இதை எனக்கு கொடு, உன்னுடைய அன்பை கொடு, என்னுடைய மாயை விலக்கி உன்னுடைய இன்பமான முகத்தை காமிச்சு உன்னுடைய அருளை எனக்கு கொடுன்னு கேட்கிற மாதிரி இருக்கு. ஆச்சு கந்தா கதிர்வேல வரையினார். உமையாள் மைந்தான சொல்லிருக்கேன். இங்க மைந்தான மகன் சொல்றான். அப்ப உமையாள்னு என்ன அர்த்தம்? உமை ஆள் மைந்தான், உமையை ஆளக்கூடிய மைந்தான் எடுத்துக்கலாமா இருக்கும்? எடுத்துக்கலாம். எங்கேயோ இடிக்கிற மாதிரி இருக்கு. உமையை ஆளக்கூடிய பரமேஸ்வரன் ஆச்சு, இவன் எப்படி சொல்கிறேன்? அப்படி இல்ல சார், அது உமா அப்படின்னு எடுத்துக்கணுமா? அது உமா, அத தமிழ் எடுத்துனா உமைன்னு ஆச்சு. அந்த உமாக்கு என்ன அர்த்தம்னா அகார உகார மகாரத்துடைய சங்கமம் தான் உமாங்கிறது. முன்னாடி போட்டா உமான்னு ஆச்சுன்னா அப்போ இதுக்கும் பிரணவத்துக்கும் என்ன சம்பந்தம்னா இந்த ஆவை முன்னாடி கொண்டு வந்துருவாங்க. அப்ப ஓம் ஆ ஊ இம் ஓம்னு ஆச்சுன்னா ஆவு ஊ சேர்த்தா ஓன்னு ஆயிடும் சொல்லி அதுக்கு குணசந்தின்னு சொல்றா சம்ஸ்கிருதத்துல. அந்த குணசந்தியில் ஓன் ஆச்சு, மிச்சம் இருக்கிறது இம் தான். ஓயும் விட ஓம் ஆயிடும். சோ அகார உகாரம் அகாரமாக இவன் தான் இருக்கான். ஓம் அதை ஆழ்ந்தவன், அந்த பிரணவத்தை ஆழ்ந்தவன். அந்த முன்னாடி இருக்கிற இதை கொண்டு ஓம்ல இருக்க ஆவை பின்னாடி கொண்டு வந்தோம். ஊயும் அப்ப உமான் ஆயிடும். சோ தாயாகவும் அவனே இருக்கான், உமையாவளாகவும் இருக்கிறான், நமக்கு மைந்தனாகவும் இருக்கான். அவன் அதுவே சொல்லிட்டா தாயாகவும் அவனே இருக்கான், தந்தையாகவும் அவனே இருக்கான், அது மாத்திர பிள்ளையாகவும் அவனே இருக்கான். இப்படிப்பட்டவன் எப்படி கூப்பிடுறாருன்னா சரணாகதி பண்ணணும். வெறும வான கூப்பிட்டா பண்ண மாட்டான், எதுவும் செய்ய மாட்டான், நீதான் அப்படின்னு சரணாகதி. இந்த சரணாகதி தத்துவத்தை சொல்றதுக்காகவே இந்த பாடல் எழுதின மாதிரி அமைஞ்சிருக்கு. எனக்கு ரொம்ப இனிமையான ஆசையை கொட்டி அன்பை கொட்டி என்னை வளர்க்கக்கூடிய தாயும் நீதான், ஞானத்தை உபதேசிக்கக்கூடிய தந்தையும் நீதான். அதனால என் மனசுக்குள்ள கிளேசத்தெல்லாம் நீ போக்கிடணும் அப்படின்னு கூப்பிடுறாரு. சாதாரண பிள்ளைன்னு எடுத்தோம்னா பிள்ளைக்கு பிரணவ உபதேசம் அப்பா தான் பண்ணுவான். இந்த கேஸ் வரைக்கும் மாறி இருக்கும். பிள்ளை அப்பாக்கு பிரணவ உபதேசம் அவன் அதுல இருந்து தெரியுது அவன் எல்லாமே புதுமையானவன், அவன் செய்யறது எல்லாமே புதுமையா இருக்கும். அவன் புதுமைக்காகவே பிறந்தவன். அந்த புதுமையெல்லாம் செய்யக்கூடிய குமரன் அந்த புதுமைகள் எப்போ புரியாததா தான் இருக்கும். அதை புரிஞ்சுக்கணும்னா பூஜ்யத்துக்குள்ளே ஒரு ராஜ்யத்தை ஆண்டு கொண்டு புரியாமலே இருக்கிறான் ஒருவன், அதை புரிந்து கொண்டால் அவன் தான் இறைவன் ஒரு கவி சொல்லிட்டு போயிட்டான். அந்த பூஜ்யம் அப்படிங்கிறது விஸ்வம், அது பார்த்தா ஒண்ணுமே இல்லையே, ஆகாசமா தெரியுது, ஆனா அதுக்குள்ள ஒண்ணுமே இல்ல, போக பார்த்தா ஒண்ணும் இல்ல, அது இருக்குன்னு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தனி ஞானம் வேண்டியிருக்கு. இதுக்குள்ள புரியாமலே அவன் இருக்கான, அதை நம்ம புரிஞ்சுட்டோம்னா அவன் தான் இறைவன். அப்ப இறைவனை புரிஞ்சுட்டோம்னு வச்சுங்க, தேடம் வேண்டாம், அதை பத்தி விவகாரமா வியாக்கியானம் பண்ண வேண்டாம், விவாதம் பண்ண வேண்டாம். புரியாத வரைக்கும் எத்தனை விவகாரம் பண்ணாலும் எத்தனை விவாதம் பண்ணாலும் புரிய போறது இல்லைங்கிறது இந்த பாடல் ரொம்ப சொல்றார். இந்த சரணாகதி தத்துவத்தை சொல்ற மாதிரி நம்ம பார்க்கும்போது நிறைய இடங்கள்ல சரணாகதி தத்துவம் வந்துருக்கு. இல்லாத வேண்டாம் அவியார் வேற சொல்லிருக்கா இல்லையா, கொண்டாடி கூட பிடிக்காதான் காசு பணம் இல்லைன்னா, காசு பணம் இல்லை எனில் கண்ணெடுத்தும் நோக்காரே, ஏசி பேசி மனமுடைய ஏளனம் செய்வார், பாசபந்தம் பாராது பெற்றோரும் இருப்பாருன்னு ஒரு கவி சொல்லிருக்காரு. அப்புறம் அவருடைய அனுபவம் அப்படி போல் இருக்கு. எல்லாரும் இதே ஆங்கில சொல்லும் போது பிழையை தாய் அறிந்தும் சீர பொறுப்பாள் இன் நாய் பிழையை நீ பொறுக்க நியாயமும் உண்டைய. குழந்தை பண்ண தப்பு இருக்க இந்த தாய் தெரிஞ்சா கூட பொறுத்துப்பலாம், வெறுக்கும் தகைகள் செய்யணும்னு நீ என்ன பொறுத்துனா என்ன வேண்டாம், என்னென்ன தப்பு பண்ணாலும் நீ என்ன பொறுத்துக்கணும்னு சொல்ற அபிராமந்தார். அது மாதிரி இந்த அம்மா என்ன பண்ணுவாலும் குழந்தை என்ன தப்பு தெரிஞ்சு பண்ணாலும் தெரியாத பண்ணாலும் அது பெருசுப்படுத்தி, அது ஒரு பெரிய ஒரு கருணை அம்மா தான். அதனால பகவானுக்கு ஈக்குவலா தாயத்தான் சொல்லலாம், பகவானுக்கு மேலேயே சொல்லுவோம், முதலே தாயத்தான் சொல்லலாம். மாதா பிதா குரு அப்புறம் தான் தெய்வம்னு சொல்றோம் இல்லையா, அதான் மாதா தான் முதல்ல சொல்றேன். அந்த மாதா பெரிய கருணை, என்ன மனசு, என்ன பெரிய மனசு. ஏன்னா அம்மா அப்பாவுடைய குணம் எப்படின்னா
சேய்படை தாய் அறிந்தும் சீராலும் கோச்சிக்கவே மாட்டான், சீரெல்லாம் விட மாட்டாளாம். அவ அதை பொறுத்துக் கொள்வாங்க. அப்படி இருக்கும்போது இந்நாய் பிழையை நீ பொறுக்க நியாயம் உண்டையா? இது சாதாரண கேவலமானவன், நாயிலையும் கேடுகிட்ட பிழை கொள்வான். நான் ஒரு தப்புனா நீ பொறுத்து கூடாதா? பெரியவாள்லாம் என்ன பண்ணுவான்னா எப்ப சினிமாவோட தப்பெல்லாம் பெருசு பண்ண மாட்டாங்களா, பொறுத்துன்னு போடுவா. நீ பெரியவாளுக்கும் பெரியவனா இருக்க, மகாதேவனுக்கும் நீ தேவனா இருக்கியோ இல்லையோ, அதனால மகாதேவ புத்திரல மகாதேவனுக்கு ஈஸ்வரனுக்கே நீ ஈஸ்வரனா இருக்கிறதுனால நீ என்னுடைய பிழையெல்லாம் பொறுத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி, தேய் மதி போல் நெஞ்சம் இயக்கம் உற சஞ்சலத்தால் வாய் அலறி வாடும் என வாய் என்றால் ஆகாதோ. இன்னும் பிரச்சாங்க உட்கார்ந்து எல்லாம் உட்கார்ந்து இருக்கேன், வான கூப்பிட்டா குறைஞ்சா விடுவே நீ. நான் இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு வந்திருக்கேன், புத்தியெல்லாம் தேஞ்சு போய் கண்ணார்னா தப்பு தப்பா எல்லாம் பண்ணி மனசெல்லாம் ஒரு நடுநடுங்கி போய் கிளேசத்தால சஞ்சலத்தால ஒரு வாயெல்லாம் உளறி ரொம்ப வாடி போய் வந்திருக்கேன். இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு வரவனை பார்த்து வாப்பான்னு சொன்னா உனக்கு என்ன குறைஞ்சு போடும், கூப்பிட்டு என்ன செய்யப்படாதான்னு அவர் ரொம்ப அழகா சொல்றார். இங்க ஒரு சொல்லி ஒரு மனக்கவலை தீர்க்கக்கூடிய ஒரு பெரிய மருந்தாகவே இந்த பாடலை சொல்ற. இதை மட்டும் நான் பார்க்கேன். மனக்கவலை அகற்றும் மாமருந்து மலை மகள் ஈன்ற மாற்றிலா மருந்து. மனக்கவலை அகற்றும் மாமருந்து தனக்குவமை இல்லா தவி மருந்து. தவமா முனிவர்கள் தேடும் மருந்து. மனக்கவலை அகற்றும் மாமருந்து முந்தை வினை முழுதும் போக்கும் மருந்து. முக்தியும் ஞானமும் நல்கும் மருந்து. சிந்தையை தெளிய வைத்திடும் மருந்து. தீரா பிணி பல தீர்க்கும் மருந்து. மனக்கவலை அகற்றும் மாமருந்து. வந்த தலை தன்னை களைந்திடும் மருந்து. பாசவலை களையும் பாச வலைகளையும் அப்படின்னு பாச வலை களையும் பாச வலைகளையும் பாச வலைகளையும் அறுக்கும் மருந்து. செந்தில் நாதல் பதம் சேர்க்கும் மருந்து. சேவ கொடியோ திரு நாம மருந்து. செந்தில் பதிநாதம் செந்தில் நாதல் பதம் சேர்க்கும் மருந்து. சேவ கொடியோம் திரு நாம மருந்து. மனக்கவலை அகற்றும் மாமருந்து. இந்த மனசுடைய கவலைகள் எல்லாம் தீர்க்கக்கூடிய பெரிய மாமருந்து. சின்ன மரத்துல பெரிய மருந்து. வியாதி எப்படி தீர்க்குன்னா அந்த டாக்டரோட டயக்னோசிஸ் அவருடைய ஞானத்தினால, இன்னொரு கால் பங்கு அந்த மருந்துனால, இன்னொரு கால் பங்கு நம்முடைய நம்பிக்கைனால, மீதி கால் பங்கு விதி வசத்தினால. எத்தனை நம்பிக்கை இருந்தாலும், எத்தனை டாக்டர் கைதாசியா இருந்தாலும், என்ன மருந்து வேலை செஞ்சாலும் அவன் ஒரு கால் பங்கு கையில வச்சிருக்கான். அது சரியா ஆகணும்னா தான் ஆகும். இந்த இது மனக்கவலை எல்லாம் திருப்பி மருந்து. எல்லா மருந்துக்கும் மேல வேஷம் விஷக்கல்யாவன், அதனால அவனே தான் வைத்தியன், அவனே தான் மருந்துங்க. இந்த மருந்து எப்பேற்பட்ட மருந்துன்னா மலைமகள் என்ற மாசிலா மருந்து. ஒரு கல்மஷமே இல்லாத குற்றமே இல்லாத அப்படி நல்ல மருந்து இந்த மலைமகள் உமையவள் ஈன்ற மருந்து. உமையால் மைந்தாக்குவனான உமையாளுடைய மைந்தன் இவன். தனக்கு ஊமை இல்லாத தனி மருந்து. இந்த மருந்துக்கு ஏதாவது கம்பேர் சொல்லலாம், ஏன் வேற ப்ராடக்ட் ஏதாவது கேட்கலாம். கடைசி எல்லாம் ப்ராடக்ட் ஒண்ணுதான், குரோசின் அது அதேதான். எல்லா சின்சின் நம்ம பாவங்கள்னா மருந்தா நிக்கிறது, நமக்கு முன்னாடி காமிக்கிறது. நீ பண்ண பாவத்துக்காக தான் அனுபவிக்கிற இப்படி மருந்து ரூபம் சொல்ற மாதிரி குரோசின் அதுதான், மெகாசின் அதேதான், எல்லாம் பாராசிட்டமால் தான். ஆனா பேர் வேற வேற பிராண்டு. ஆனா இந்த மருந்துக்கு அந்த மருந்து எல்லாம் ஒண்ணுதான் சார், பேர் தான் வித்தியாசங்கிறான். ஆனா இந்த தனி மருந்து கேது தனக்கு ஓமை இல்லாத மருந்து தேடி போனா எங்க போனாலும் கிடைக்கும். சரி, இது எப்படி யார் தேடி இருக்கா கிடைச்சிருக்குன்னா தவவா முனிவர்களுக்கு தேடும் மருந்து. தவசிகள் தவ முனிவர்கள் நாட்டாலே இவெல்லாம் கண்ணை மூடி தியானம் பண்ணி உள்ள தேடின மருந்து, முனிவர்கள் நான் தேடிய மருந்து. இது என்ன பண்ணும் இந்த மருந்து? இதுக்கு ஒரு பவர் இருக்கணும் இல்லையோ. இந்த மருந்து என்ன செய்யும்னா முந்தை வினை முழுதும் போக்கிடும் மருந்து. முன் ஜென்ம வினைகள் இருக்கக்கூடிய பாபங்கள் நாட்டையோ அந்த கர்மாக்கள் வந்து நல்லதோ கெட்டதோ, நல்லதுக்காகவும் அனுபவிக்கிறதுக்கு பறவை எடுக்கிறோம், கெட்டதுக்காகவும் பறவை எடுக்கிறோம். இந்த முழுக்க சுத்தமா தொடச்சி எடுத்துருமா. முந்தைய வினை முழுதும் போக்கும் மருந்து. சுத்தமா எடுத்துறோம்னா வினைகள் முழுதும் எடுத்துறோம், வினைகளை முழுக்க இல்லாத பண்ணிடும்னா முக்தியும் ஞானமும் நல்கிடும். முக்தி மோட்சத்தை கொடுத்துரும், அந்த மோட்சத்துக்கு வேண்டிய ஞானத்தையும் கொடுக்கும். சிந்தை தெளிய வைத்திடும் மருந்து. மனசு தெளிய வைக்கமா, எது நல்லது கெட்டது புரிய வைக்கமா, இவன் எப்படி அடையணும்னு சொல்லி கொடுக்குமா, 4 பேர் சொன்னா புரியுமா. இப்ப இப்படி ஒரு நல்ல மருந்து தீரா பிணிபல தீர்க்கும் மருந்து. எத்தனையோ பிணிகள்லாம் தெரியும். ஞானிகளுக்கு எல்லாம் கூட பக்திய பிராதாரம் வச்சுதான் நிறைய எல்லாம் பண்ணிருக்கான்.
பிலாசபியும் பண்ணிருக்க ஒரு அல்டிமேட் ஸ்டேஜ், ஒரு PhD ஸ்டேஜுக்கு பண்ணிருக்காரு போட்டிருக்காரு. நம்ம மாதிரி இவாளுக்கெல்லாம் அந்தந்த ஸ்டேஜுக்கு தகுந்த மாதிரி பண்ணி வச்சிருக்காரு இல்லையா. இது தீராத பிடிப்பதையும் அவளே காமிச்சிருக்கா. அப்பர் சுவாமிகளுக்கு பெரிய தீராத வயிற்று வலி, சூளை நோயை கொடுத்தானா பகவான். இவர் சமணனா மாறி போயிட்டார். அக்கா கிட்ட கோச்சின் திலக்கவதிங்கிற அக்காக்கு அவர்கிட்ட கோச்சின் சின்ன வயசுல ஓடி போயிட்டார். ஓடி போய் சமணர்கள் கிட்ட போய் சேர்ந்துட்டார். இவர் எப்பாவது கொண்டு வரங்க பகவானுக்கு தெரியும் எதுக்காக பண்றா என்ன பண்ணணும். அதனால அப்பர் சுவாமிகளை போய் ஆட்கொண்டு கொண்டு வர. அவருக்கு ஒரு தீராத வியாதியை கொடுத்து யாராலையுமே தீர்க்க முடியாது, சமணர்களால தீர்க்க முடியாது. இவர் அந்த சூளை நோயை கொடுத்தவரே எடுக்கிறார். சூளை நோயை எடுத்துட்டு அவரை சிவ ஆகமங்களை பத்தி பாடுறதுக்கு, சிவனை பத்தி ஸ்தோத்திரம் பண்றதுக்கு கொண்டு வர. அவர்தான் தேவாரப்பாங்க. அவர்தான் மூத்தவர் அப்பர் சுவாமி, திருநாவுக்கரசர். நாவுக்கரசர் நாக்கு நல்லது சொன்ன போது அதுக்கு அரசராக இருந்து பண்ணிருக்காரு. இது பந்த கலை தன்னை கலைந்திடும் மருந்தினர். எத்தனை பந்தங்கள் நமக்கு, எத்தனை இடைஞ்சல்கள், எத்தனை சங்கிலிகள், இத்தனையும் அது கலைந்துவிடும் மருந்து. பாச வலைகளை அரித்திடும் மருந்து. நம்ம முக்காவது தவறுகள் பாசத்தினால்தான் வருது, ஒரு அன்புனால் தான் வருது. அவளுக்காக இவாளுக்கான்னு சொல்லி அந்த தாட்சியத்துக்காக எத்தனையோ தவறுகள் தான் பண்ற போது இதெல்லாம் கூட அது அறுத்துடுங்கிறார். இது என்னன்னா செந்தில் நாதன் பதம் சேர்க்கும் மருந்துன்னு. இந்த மருந்து நம்மளை கொண்டு போய் எங்க சேர்க்கும்னா செந்தில் பதில சேர்க்கணும். இது என்ன மருந்துன்னா சேவற்கொடியோன் திரு நாம மருந்து. சேவலை கொடியாக கொண்ட அந்த சுப்பிரமணிய சுவாமி இருக்கான திருச்செந்தூர்ல, அந்த சுப்பிரமணிய சுவாமியினுடைய பெயர்னு சொல்லக்கூடிய அந்த நாமம் மருந்து. 1008 நாமங்கள். கந்தா முருகா கதிர்வேலவனே, உமையார் மைந்தா குமரா மறைநாயகனேன்னு இதுலயும் கந்தா கதிர்வேலா உமையார் மைந்தா குமரா மறைநாயகன் ஒரு 6 நாமங்கள் சொல்லியிருக்காரு. இப்படி இந்த நாமங்களை நாம் சொல்லுவானால் இந்த நாமமானது நம்முடைய வினைகளை எல்லாம், நம்முடைய பாவங்களை எல்லாம், நம்முடைய கஷ்டங்களை எல்லாத்தையும் போக்கி நம்மளை கொண்டு போய் எங்க சேர்க்கணுமோ அங்க கொண்டு போய் அழகா சேர்த்துரும் அப்படின்னு இந்த பாடல் இருக்கு. அவங்க எப்படி இருப்பான்னா, கண்ணுள் மணி போல கருதுகின்ற நல்லோரை எண்ணும் கணமும் விடுத்து ஏகாத இன்னமுதேனும். எப்பேற்பட்டவன கண்ணுல மணி போல கருதுகின்ற நல்லோரன். கண்மணி எப்படி இருக்கு, அது எவ்வளவு நமக்கு முக்கியமா இருக்கு. அந்த ஞானத்தை தரக்கூடிய, அந்த ஒளியை தரக்கூடிய அந்த கண் ஒளி போல, கண்மணி போல இந்த சுவாமியை யார் யார் நினைக்கிறாரோ அவ எண்ணும் கணமும் விடுத்து ஏகாத இன்னமுதுன்னு. அவ நினைக்கிற நேரத்துல அவளை விட்டு அகலாத எங்கேயும் போகாத அவ மனசுக்குள்ளேயே எப்போ தங்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய அப்பேற்பட்டவன் அவன். அவன் கேட்கிறான், மண்ணுலகத்து என்ற மயக்கருத்தால் ஆகாதவன் கேட்கிறார் வல்லவர். இப்படி இந்த உலகத்துல, இந்த பூலோகத்துல என்னுடைய மயக்கங்கள் எல்லாம் அறுத்து எனக்கு நல்ல கதி சேர்த்தா அவனுக்கு ஆகாதவன் முடியாதான்னு கேட்கிறார். அப்படி ஒரு எல்லாருமே சௌலபியத்தோட சாமி கேட்கிறார். சரணாகதி தத்துவம் தான் இருக்கா. மகர்ஷியால பண்ணப்பட்ட ஆதிகாவியம். இந்த ராமாயணத்தை நிறைய பேர் எழுதிருக்காங்க. துளசி ராமாயணம், கம்ப ராமாயணம்னு நம்ம காளிதாசருடைய ராமாயணம் நிறைய இருக்கு. எல்லாத்தையும் கடைசியில பார்க்கும்போது ஒரு காண்டத்திலையும் சரணாகதி தான் இருக்குன்னு சொல்லி ஒருத்தர் எடுத்து சொல்லிருக்காரு. அந்த ராமாயணத்தை கூட சரணாகதி காவியம் கூட பேர் வைக்கலாம் கூட ரொம்ப அழகா சொல்லியிருக்காரு. நீங்க பாலகாண்டத்தையே பூர்வமா பார்க்கும்போது தேவர்கள் தான் மகாவிஷ்ணுட்ட பால்கடல போய் சரணாகதி பண்ணி இந்த ராவணோட தொல்லையிலேருந்து தாங்க முடியலன்னு காப்பாத்தி வரணும். அப்புறம் பின்னாடி பாக்கிறச்சா தசரதர் விஸ்வாமித்திரத்தை சரணாகதி பண்றார். என் பிள்ளைய விட்டுடையா, நானே ஒரு யாகத்தெல்லாம் காப்பாத்துறேன். ஊனசோட வருஷம் குழந்தை பாவம் 16 வயசுக்கு கீழே இருக்கிறவன் இவன் என்ன பண்ணுவான், பெரிய ராட்சஸ்தால் எல்லாம் காப்பு பண்ணணும் அழிக்கணும்னா இவனால முடியாது. எனக்கு தசரதன் பேரு, நான் 10 திக்குலயே நான் பேரை ஓட்டுவேன். நான் இந்திராதி தேவர்களுக்கு எல்லாம் நான் எவ்வளவு உபகாரம் பண்ணிருக்கேன், ராட்சசெல்லாம் அழிச்சிருக்கேன். நான் உன்ன பண்ண தள்ளாத வயசு நினைக்காத இப்போ என்னால பண்ண முடியும், நான் வரேன் அப்படிங்கிறார் அவர். சோ கடைசியில வசிஷ்டர் சொன்ன அப்புறம் தான் எதுக்காக கூப்பிடா தெரியுமா, வரும் யாக சம்ரட்சணத்துக்கு மாத்திரம் கூப்பிடல, பல விஷயங்களை சொல்லிக் கொடுக்கறதுக்காக ஒரு திருக்கல்யாணத்தை பண்ணி வச்சு பெரிய ஸ்ரேயசெல்லாம் வர முடியாது பண்ண போறார். இதை புரிஞ்சுக்காத நீ இப்படி இருக்க. அவருக்கு பேருக்குள்ள சண்டையா, வசிஷ்டருக்கும் விஸ்வாமித்திரருக்கும் அடிப்படி சண்டை, குடிபடி சண்டைன்னு சொல்லுவான். ஆனா அப்படி சண்டை போட்டு இருந்தா கூட அவ வெளியில ஒருத்தருக்கு விட்டு அவளுக்குள்ள ஒரு பாலிசி இதுல அவருக்குள்ள சண்டை இருந்திருக்கு. இது அவருக்கு இவருக்கு அவர் இவர் வாயால பிரம்ம ரிஷின்னு சொல்லணும், விஸ்வாமித்திரருக்கு ஆசை. இவர் சொல்லல, ஏன்னா இவருக்கு ஆணவம் போகலன்றதுனால இவர் சொல்ல. அப்படி ஆனாலும் விஸ்வாமித்திரர்கிட்ட இருந்த எந்த ஒரு நல்ல குணங்களையும் சக்தியையும் இவர் அந்த மறுக்கவே இல்லை. அதனால சொல்றாங்க, அவட அனுப்பிச்சுடு, உனக்கு தான் நல்லது அப்படிங்கிறார். இன்னும் அடுத்தது வந்தாக்க பரதன் போய் ஆரண்ய காண்டத்துல பரதன் போய் சரணாகதி பண்ணிக்கிறான். அம்மா தப்பு பண்ணிட்டா, தெரியாத நீ ராஜ்யத்தை நீதான் பரிபாலனை பண்ணும், உங்ககிட்ட தான் எல்லாத்தையும் கொடுக்குறேன் நீதான். அப்புறம் இன்னும் மேல ஆரண்ய காண்டில சுக்ரீவன் சரணாகதி பண்றான். எப்படியாவது வாலி அழிச்சு எனக்கு ராஜ்யத்தை மீட்டு கொடுக்கணும், என் குடும்பத்தோட சேர்த்து வைக்கணும். அப்புறம் யுத்த காண்டத்துக்கு போச்சு, அங்க விபீஷண சரணாகதி பண்றார். இன்னும் ஒரு ஸ்டேஜ்லயும் சரணாகதி தான் வந்திருக்கு. அப்புறம் தேவர்கள் தான் சீக்கிரமா அந்த ராவணனை முடிக்கப்படாதான் ராவன் கேட்கிறார். இப்படி அநேகமா அப்புறம் ஒரு காண்டத்தையும் சரணாகதிக்கு ஒவ்வொன்னு சொல்லிருக்கனால இந்த சரணாகதி சொல்ற மாதிரி தத்துவத்தை சொல்லக்கூடிய பாடலாகவே இந்த பாடலும் முடிஞ்சிருக்கு. பெரியவா சரணம்.
இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். காஞ்சி மகாபெரிவாளோட மகிமை. இந்த மகிமையில சமுத்திரமா விரிஞ்சு கிடக்கு. அந்த சமுத்திரத்துல சும்மா நம்ம ஒரு ஸ்பூனால அள்ளி அள்ளி எடுக்கிறாப்புல தான் இருக்கு. எந்த ஒரு விஷயத்தை எடுத்தினாலும், எந்த ஒரு ஆங்கிள் எடுத்தினாலும் நூற்றுக்கணக்கான விஷயங்கள், ஆயிரக்கணக்கான விஷயங்கள். அதுல எதை சொல்றது எதை விடுறது அப்படின்னே ஒரு பிரமிப்பா இருக்கு. இருந்தாலும் முடிஞ்ச மட்டும் நம்மளால பார்க்க முடிஞ்சது பார்க்கிறோம். அதுவே பெரிய அனுகிரகம் தான். எதெல்லாம் நமக்கு காதுல வேணும் அப்படின்னு இருக்கோ அதெல்லாம் பெரிய அனுகிரகம் என்றால் அது தானே வாக்குல வருது. அதை நாம கேட்டு ஆனந்தப்படுறோம். அப்படி பெரியவா இந்த சென்னப்பட்டினத்துல இருக்கிறதே பல நிகழ்ச்சிகள், பல இடங்கள்ல இருக்கிறதே பல நிகழ்ச்சிகள்லாம் நடந்திருக்கு. அப்படி வானகரத்துல இருக்கிறதே தான் வீணை நீலாவை வீணை வாசிக்க சொல்லி தான் சாட்சாத் திரிபுர சுந்தரி சந்திரமௌலீஸ்வரர் அப்படிங்கிறதையும் காமிச்சு சொல்லி அனுகிரகம் பண்ணினா அப்படின்லாம் பார்த்தோம். அப்படி இருக்கிற பெரியவா இந்த யாத்திரையில ஒரே இடத்துல சன்னியாசிகள் இருக்க மாட்டா, அப்படி சுத்தின்றே இருப்பா அப்படின்னு சொல்றோம். அதுபடி என்ன பண்ணா, இந்த சென்னையிலேருந்து கிளம்பி பாண்டிச்சேரிக்கு போனா, பாண்டிச்சேரியில அங்க ரொம்ப அமோகமான வரவேற்பு இருந்து அங்க பல அரிய நிகழ்ச்சிகள்லாம் நடக்க அங்கேருந்து கடலூருக்கு வந்தா. கடலூர் பெரிய க்ஷேத்திரம் திருப்பாதிரி புலியூர் அப்படின்னு பாடலிபுத்திரம் அப்படிங்கிறோம். பாட்னா அப்படின்னு பீகார்ல பாக்குறோம். அதே மாதிரி இங்க தெற்க இருக்கிற பாட்னா தான் பாடலிபுத்திரம் தான் இந்த திருப்பாதிரி புலியூர் அப்படிங்கிற கடலூர். அந்த கடலூர்ல பெரியவா இருந்தா. அந்த கடலூர் கேம்பை முடிச்சுட்டு விழுப்புரத்துக்கு வரா. விழுப்புரம் பெரியவா அவதார ஸ்தலம். பெரியவா பிறந்தது அந்த விழுப்புரத்துல கீழ அனுமார் கோவில் தெருல அப்படிங்கிறது முன்னாலேயே நாம பார்த்தோம். அந்த விழுப்புரத்துல பெரியவா அவதாரம் பண்ண அந்த வீட்டை பக்தர்கள்லாம் சேர்ந்து பெரியவாளோட பிரதம சிஷ்யரான ஸ்ரீ ஜெயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகளோட விருப்பப்படி, அவரோட அட்வைஸ் படி பல பக்தர்கள்லாம் சேர்ந்து அந்த வீட்டை வாங்கி அந்த இடத்த ஒரு பாடசாலையா நிர்மாணம் பண்ணி அதை திறந்து வைக்கிறதுக்காக பெரியவா 2 பேருமா வரா. ரொம்ப பொருத்தம். எந்த வேதத்தை காப்பாத்துறதுக்காக, வேதத்துக்கு மறுவாழ்வு கொடுக்கறதுக்காக, அந்த வேத நெறி நிலைச்சு இருக்கிறதுக்காக அவதாரம் பண்ணினாரோ, அப்பேற்பட்ட அந்த அவதாரம் பண்ணின குழந்தை, அந்த அவதாரம் பண்ணின ஸ்தலத்தை, அந்த வீட்டை வேத பாடசாலையா ஆக்குறது எவ்வளவு பொருத்தமா இருக்கு. அப்படிதான் இந்த 1966ஆம் வருஷம் இந்த விழுப்புரத்துல பெரியவா அவதார ஸ்தலத்தை வேத பாடசாலையா நிர்மாணம் பண்ணிதான். அப்போ பல சுவையான நிகழ்ச்சிகள். அந்த விழுப்புரம் வேத பாடசாலை அப்படின்னு ஞாபகம் வருது. அந்த விழுப்புரம் வேத பாடசாலையில தொடர்ந்து இன்று வரைக்கும் பாடசாலை நடந்துன்னு வருது. எய்தாப்புல ஒரு வக்கீல், அவர் தான் அதை ரொம்ப கண்ணும் கருத்துமா பார்த்துட்டு இருக்கா. அவ பரம்பரையில எல்லாரும் பார்த்துட்டு இருக்கா. பெரியவா கார்வேட் நகரம் அப்படிங்கிற இடத்துல இருந்தா. இந்த பாடசாலையில பசங்கள்லாம் படிச்சுட்டு இருக்கு இல்லையா. இந்த பாடசாலை பசங்கள் அப்படின்னாலே பிரம்மச்சாரி சேஷ்ட அப்படின்னு அந்த படிக்கிற நாள்ல பசங்களுக்கெல்லாம் குறும்பு விளையாட்டுத்தனம் ரொம்ப ஜாஸ்தியா தான் இருக்கும். விஷமும் ஜாஸ்தியா இருக்கும். நாமெல்லாம் குறைப்பட்டுக்கிறோம். குழந்தைகள் விஷமம் பண்ணினா இந்த குழந்தைகளோட விஷமம் தாங்கல்ல அப்படின்னு சொல்றோம். குழந்தைகளா இருக்கிறதே விஷமம் பண்ணாத என்ன பண்ணுவா, 30 வயசு 40 வயசுலயே விஷமம் பண்ணுவா. குழந்தைகள்னாலே விஷமம் பண்றதுதான், கண்டத்தை போட்டு உடைக்கிறது, ஈத்த கொட்டுறது, வாடுறது, இப்படித்தானே இருக்கும். ஒரு குழந்தையா இருந்தா எப்படி இருக்கணும், எவ்வளவு விஷமம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கே ஒரு கிருஷ்ணாவதாரத்துல பாலலீலையில பண்ணி காமிக்கிறார். அத்தனை குறும்பு, அத்தனை விஷமம், அப்படித்தானே இருக்கணும். அப்பதான் ரசிக்க முடியும். அது மாதிரி இந்த பிரம்மச்சாரி சேஷ்ட அப்படிம்போம். இந்த மாதிரி இந்த குழந்தைகளும் பிரம்மச்சாரிகள் இருக்கிறதுன்னு வீடு வாசல்லாம் விட்டுட்டோ, அப்பா அம்மாவெல்லாம் விட்டுட்டோ, இதுகள் ஏதோ போட்டத்தை சாப்பிட்டுண்டு பாடசாலையில படிச்சுட்டு இருக்கு. அதுகளுக்கும் அந்த தாபம் ஏக்கம்லாம் இருக்கலாமே, ஆசைகள்லாம் இருக்குமோ இல்லையோ. அப்படி இருக்கிறதே என்ன ஆயிடுத்து, அதுல சித்த வளர்ந்த பசங்க பக்கத்துல இந்த பாடசாலைக்கு பின்னால ஒரு சினிமா தியேட்டர்.
இந்த பாடசாலை காம்பவுண்ட் அப்படி தாண்டினா அந்த தேட்டருக்குள்ள போயிடலாம் போல இருக்கு. அப்படி ஒரு இருந்தது, விஷயம் இருந்தது. இந்த குழந்தைகள் தானே, அறியா பருவம், சின்ன வயசு. அதுல இருந்த சில பசங்களுக்கு ஏதோ சினிமா பார்க்கணும் ஆசை இருந்திருக்கு போல இருக்கு. ஆனா பாடசாலையே விடமாட்டா. என்ன பண்றது? அதனால அதுல சித்த வளர்ந்த பசங்க சில பேர் என்ன பண்ணிட்டான், கொஞ்சம் துடுக்கா இருக்கிற பசங்க ஒரு நாளைக்கு ராத்திரி ஏறி குதிச்சு சத்தம் போடாத எல்லாரும் படுத்துட்டு தூங்குற அப்புறம் இது ஏந்துன்னு செகண்ட் ஷோக்கு சினிமாவுக்கு போயிடுத்து. இது இந்த மடத்தை பாத்துக்கிற மேனேஜருக்கு விஷயம் தெரிஞ்சு கொடுத்து. இந்த வாத்தியாருக்கு, பாடசாலை வாத்தியாருக்கு தெரிஞ்சு அவர் மேனேஜர்கிட்ட சொல்லி இது பெரிய விஷயமா போச்சு. அவர் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணார், பெரியவாள்கிட்ட கம்ப்ளைண்ட் பண்றார். மாதிரி இந்த பசங்கள்லாம் இது மாதிரி நமக்கு தெரியாத திட்டத்தனம் எல்லாம் பண்றது, இந்த குழந்தைகள் நன்னா இருக்கணுங்கிறதுக்காக தான் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்றோம், நல்லதை சொல்லித்தரோம். ஆனாலும் இந்த குழந்தைகள் இது மாதிரி பண்றா, என்ன பண்ணுன்னு தெரியல, கவலையா இருக்கு அப்படின்ட்டு பெரியவாள்கிட்ட இந்த விஷயத்தை சொன்னா. பெரியவா ஒன்றும் சொல்லல, காதில் வாங்கிவிட்டா. சரி அப்படின்னா உடனே என்ன பண்ணா, உனக்கு என்ன நட்சத்திரம் அப்படின்னு, நட்சத்திரத்தை சித்ரா நட்சத்திரம் அப்படின்னு. உன் சம்சாரத்துக்கு என்ன நட்சத்திரம், ஏதோ ஒரு நட்சத்திரம் விசாகம் அப்படின்னு. உன் பிள்ளைக்கு என்ன நட்சத்திரம், பொண்ணுக்கு என்ன நட்சத்திரம், எல்லாம் வீட்டில் இருக்கிற நட்சத்திரத்தெல்லாம் கேட்டா. பெரியவா உடனே சொன்னா, நீ ஒன்று பண்ணு, இனிமே மாசம் உன் நட்சத்திரத்துக்கு ஏதான ஒரு பட்சணம் பண்ணி ஸ்வீட்டை பண்ணி அந்த பாடசாலை குழந்தைகளுக்கெல்லாம் கொடை அப்படின்னு. அவர் பார்த்தார், எதுக்கு அப்படின்னா, குடு, என்ன அதுக்கெல்லாம் வீடு வாசல் விட்டு வந்திருக்கு, பாவம் நம்ம ஏதோ நம்மள வசூல் பண்ணி தான் எல்லா இடத்துலையும் பாடசாலை நடக்கிறது. அதனால ஏதோ எல்லா இடத்துலையும் வீட்டில் அவளுக்கு உபச்சாரம் பண்ணி பாலும் தயிர்மா வெண்ணையும் நெய்மா போடுறாப்புல நம்ம போட முடியாது, ஏதோ உண்டை கட்டி போடுறாப்புல தான் போடுறோம். அதுகளும் அதை சாப்பிட்றது, சின்ன வயசு, சாப்பிட்ற வயசு, எல்லாத்தையும் சாப்பிடணும்னு ஆசை இருக்கும். அதனால நீ என்ன பண்ணு, இது மாதிரி பட்சணம் பண்ணி கொடு அப்படின்னா. இந்த பட்சணம் பண்ணி கொடுக்கு சொன்னதுக்கு இன்னொரு காரணம். முதல்ல யாரோ 2-3 பசங்க ஏறி குச்சி சினிமா போயிட்டான்னு சொன்னா இல்லையா, அதை கம்ப்ளைண்ட் பண்ண வந்தார். அதுக்கு முன்னால இன்னொரு கம்ப்ளைண்ட் வந்தது. என்ன அப்படின்னா, இந்த குழந்தைகளை பார்க்க அவ அப்பா அம்மா எல்லாம் வருவாளோ இல்லையோ, எப்பான மாசத்துலயோ வரத்தே பக்கத்துல என்ன பண்ண, அவ வெளியில அழிச்சுன்னு போறாப்புல போய் பக்கத்துல ஹோட்டல்ல போய் ஏதானு வாங்கி கொடுத்துருப்பா போல இருக்கு. அதுவும் காதுல விழுந்தது. அதுக்காக தான் பெரியவா என்ன சொன்னா, இந்த குழந்தைகள் ஏதோ ஹோட்டல்ல போய் ஏதோ யாரோ வாங்கி கொடுக்குறா சாப்பிட்றது, இன்னொன்னு சினிமாவுக்கு போறது அப்படின்னு 2 விஷயத்தையும் வச்சுட்டு இப்போ இந்த மேனேஜரை கூப்பிட்டு சொல்றா, இனிமே உன் நட்சத்திரத்துக்கு ஏதாவது பட்சணம் பண்ணி கொடு. அதுகள் பாவம் வீடு வாசலை விட்டுட்டு நிக்கிறது, ஏதோ நம்ம போடுறாப்புல உண்டகட்டியை திங்கிறது, குழந்தைகளுக்கு சாப்பிட்ற வயசு, திங்கணும்னு ஆசையா இருக்கும். அதனால பட்சணம் பண்ணி கொடுக்கலாம், ஏதாவது ஒரு ஸ்வீட் காரம் பண்ணி கொடு அப்படின்னா. சரி, இது மாசத்துல ஒரு நாள் தின்னா போருமா? அதனால பெரியவா என்ன பண்ணா, அதுலயும் பெரியவாளோட அந்த சாமர்த்தியத்தை பாருங்க. பட்சணம் பண்ணி கொடு பாடசாலை பசங்களுக்கு அப்படின்னு சொன்னாலே போறோம், அது வீடு வாசலை விட்டுட்டு இருக்கு, குழந்தைகளுக்கு நாக்கு சேர்த்து போயிடும், அதனால நீ பட்சணம் பண்ணி கொடுன்னாலே கொடுக்கலாம். அப்படி கொடுன்னு சொன்னா நம்ம பாடசாலை பசங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்கு அப்படின்னா இது ரெகுலரா பண்ணுவோமா, நமக்கு அதுல ஒரு பிரியம் வருமா, ஏதோ பெரியவா சொல்லிட்டாளே அப்படிங்கிறதுக்காக பண்ண போறோமோ அப்படிங்கிறதுனால பெரியவா என்னம்னா, உன்னோட ஜென்ம நட்சத்திரத்தன்னைக்கு கொடு, உன் நட்சத்திரத்தன்னைக்கு கொடுத்தீங்கன்னா உனக்கும் பெரிய க்ஷேமம், அந்த குழந்தைகளுக்கும் பட்சணம் கிடைக்கும் அப்படிங்கிற. இது பாருங்க, நம்மளோட நட்சத்திரம் இதனால நமக்கு ஒரு லாபம் வருது அப்படின்னாக்க உடனே நம்ம ஒரு காரியத்துல கொஞ்சம் ஸ்ரத்தையாவே போவோம். நமக்கு பர்சனலா ஒரு லாபம் வரலன்னா தான் அந்த காரியத்துல நம்ம பிரவேசிக்கிறதே நம்மளோட கவனக்குறைவெல்லாம் இருக்குமே வழிய, நமக்கு ஸ்பெஷலா நம்ம நட்சத்திரம், நம்ம பொண்டாட்டி நட்சத்திரம், நம்ம புள்ள நட்சத்திரம், என்ன ஒரு பெரிய அனுகிரகம் வரப்போறது, இப்படி எல்லாம் ஏதாவது தோணித்துனாதான் நமக்கு உடனே ஸ்ரத்தையா போகும். இப்போ எந்த ஒரு ஜோசியரா இருந்தாலும் இந்த கோவில்ல போய் அபிஷேகம் பண்ணுங்க, அங்க போய் அர்ச்சனை பண்ணுங்க அப்படின்னா நம்ம யாரும் பண்ணிடுவோமோ, அதெல்லாம் ஒழிஞ்ச போது பண்ணலாம் அப்படிமோ. இதே உங்களுக்கு ராகு சரியில்லை, கேது சரியில்லை, சனி சரியில்லை, உங்க பொண்டாட்டிக்கு எது சரியில்லை, உன் பிள்ளைக்கு எதனால தான் உடம்பு வருது, இது பொண்ணுக்கு கல்யாணம், இது மாதிரி ஏதான ஒரு விஷயத்தை லிங்க் பண்ணி இதுக்கு அங்க போங்கோ, அத்தை பண்ணுங்கோ, இத்தை பண்ணுங்க அப்படின்னா உடனே விழுந்தடிச்சுன்னு போய் பண்றோம். காரணம் நமக்கு பர்சனலா ஏதோ கெயின் வருது. நம்ம இது எதுக்கு சொல்றேன் அப்படின்னா, நம்மளோட பக்திங்கிறது இந்த லெவலில் தான் இருக்கு. பக்தியும் ஒரு வியாபாரமா தான் வச்சுருக்கோம். இந்த கோவிலுக்கு போனா என்ன கிடைக்கும், அந்த சாமிகிட்ட போனா என்ன கிடைக்கும், இத்த பண்ணா என்ன கிடைக்கும், இதுல தான் இருக்கே வழிய பக்தியே ஏதோ ஒரு எதிர்பார்ப்பு. ஈஸ்வரன் நம்மள்ட்ட இப்படி எல்லாம் எதிர்பார்த்து நான் அனுகிரகம் பண்றாரு. நாம பக்தி பண்றவனுக்கும் அவர் சாப்பாடு கொடுக்குறார், துணி கொடுக்குறார், வீடை கொடுக்குறார், வாசலை கொடுக்குறார், ஆரோக்கியத்தை கொடுக்குறார். அவரை வையனவனுக்கும் வீட்டை கொடுக்குறார், வாசலை கொடுக்குறார், துணியை கொடுக்குறார், சாப்பாட்டை கொடுக்குறார், ஆரோக்கியத்தை கொடுக்குறார், எல்லாத்தையும் தான் கொடுக்குறார். அவர் எல்லாருக்கும் எல்லாத்தையும் ஒன்னா தான் கொடுக்குறார். இதுலேருந்தே தெரியறது
அவர் ஒன்னும் எதிர்பார்த்து நமக்கு கொடுக்கறது இல்லை. ஆனா நாம தான் எதிர்பார்த்து பக்தி பண்றோம். இது விஷயத்தெல்லாம் தெரிஞ்சின்றதுனாலதான் பெரியவா என்ன பண்றா, அத குருவா இருக்கிறதுனால, ஞானியா இருக்கிறதுனால எந்த ஒரு நல்ல காரியம் நடக்கணும்னாலும் போனா பிறகு இது ஜனங்கள் இதை ஒரு தோஷமாவா நினைக்கிறதே கிடையாது. நான் ஏதோ இப்ப சொல்றேன் வழிய இதை ஈஸ்வரனும் தோஷமா நினைக்கல, ஞானிகளான மகான்களும் இதை தோஷமா நினைக்கல. சரி இருக்கட்டும், இப்படி ஏதோ ஒரு பலனை எதிர்பார்த்தானும் ஒரு நல்ல காரியம் பண்றானோ இல்லையோ, ஒரு பலனை எதிர்பார்த்தானும் பக்தி பண்றானோ இல்லையோ, அதுவே நல்லதுதான். அப்படிங்கிற ஒரு பெருந்தன்மையோட தான் அவள்லாம் அதை என்கரேஜ் பண்றா, அனுகிரகம் பண்றா. அது மாதிரிதான் இங்கேயும் பெரியவா என்ன பண்ணா, இந்த குழந்தைகளுக்கு பட்சணம் வேணும் அப்படின்னாக்க நீ பண்ணி கொடு அப்படின்னு சொல்றத விட உன்னோட நட்சத்திரத்துக்கு உன் சம்சார நட்சத்திரம், உன் புள்ள நட்சத்திரம் அப்படின்னு ஏதோ 2-3 நாள் சொல்லிட்டா ரொம்ப கர்மஸ்ரத்தையா பண்ணுவா. அதனாலதான் இப்படி சொன்னா, இப்படி பண்ணி கொடுனா இது ஒருத்தர் பண்ணி கொடுத்தாக்க இதை தெரிஞ்சுட்டு இதனால பலன் கிடைக்கிறது, பெரியவா அனுகிரகம் கிடைக்கிறது, பெரியவா பிரியமா அடையிற அப்படின்னா உடனே அவாவா பண்ண ஆரம்பிச்சார். இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு பாடசாலையிலையும் இப்படி டன் கணக்குல பட்சணம் வந்து குமியிருது. அவாவா எல்லா நாளைக்கும் கொண்டு வர ஆரம்பிச்சுட்டா, எல்லா நாளைக்கும் சாப்பாடு போட ஆரம்பிச்சுட்டா. அவாவா பிறந்த நாளைக்கு வந்து போடுறா, வெட்டிங் டேக்கு போடுறா, இனிமே அதுக்கு போடுறா, இதுக்கு போடுறா, எல்லா நாளைக்கும் அவாவா ஏதான ஒரு ஃபங்க்ஷன்னா சுபகாரியம் அப்படின்னா ஏதான ஒரு பாடசாலைக்கு போய் பணத்தை கட்டுறது, உடனே அந்த குழந்தைகளுக்கு தியானம் கொடுக்கறது, வஸ்திரத்தை கொடுக்கறது அப்படின்லாம் இது ரொம்ப பிரபலமா ஆயிடுது. அதெல்லாம் ஆனது காரணம் அன்னைக்கு பெரியவா இப்படி ஒரு விஷயத்த, ஒரு டெக்னிக்க சொல்லி கொடுத்ததுதான். யாரோ விழுப்புரம் வக்கீலுக்கு உன்னோட ஜென்ம நட்சத்திரத்தை இன்னைக்கு இந்த குழந்தைகளுக்கு ஒரு பட்சணம் பண்ணி கொடுன்னு சொன்னது இன்னைக்கு என்ன ஆயிடுத்துனர், போரும் போரும் போரும்னு அந்த குழந்தைகள் எல்லாம் சொல்ற அளவுக்கு பட்சணமா வந்து குமியிருது, ஆனா குமியிருது, வேஷ்டியா வந்து குமியிருது. பெரியவாளோட வாக்கு எப்படி பிரவாகமா அனுகிரகம் கிடைக்கிறதுன்னு இதுல இருந்து நமக்கு தெரியுது. அப்படி சொன்னா சொல்லிட்டு இது மாதிரி பண்ணி கொடு, அப்படி நீ பண்ணி கொடுத்தோன்னு வச்சுக்கோ, அப்பப்போ பட்சண விஷயம்லாம் வந்துருத்துன்னா அந்த குழந்தைகளுக்கு வெளியில போய் இதை சாப்பிடணும் அதை சாப்பிடணும்னு ஒரு சபலம் போயிடும், ஆசை போயிடும். எந்த ஒரு விஷயமும் நமக்கு உடனே கிடைக்கலன்னா தான் அது மேல நம்மளோட ஆசை இன்னும் ஒரு தீவிரமாகும். நமக்கு அது ஒரு பெரிய வெறியா இருக்குமே வழிய நம்ம நினைச்சோன்னு கிடைச்சு கொடுத்தோம்னாக்க அது சப்புன்னு ஆயிடும். ஒரு தரம் 2 தரம் அனுபவிக்கிறதே வேணா அதுல ஒரு த்ரில் இருக்கும், சந்தோஷம் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் தினம் பட்சணம்னா அப்புறம் பட்சணத்தை பார்த்தாலே வெறுப்பா இருக்கும். நாம வெறும் மோர் சாத்து சாப்பிட்டே இருந்தா எந்த கடையில பட்சணத்தை பார்த்தாலும் இருந்தாதான் நாக்குல ஜலம் கொட்டும். நித்தியம் பார்க்கிற இடத்துலாம் பட்சணமா இருந்துருச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் அதை பார்த்தாலும் ஒரு ரியாக்ஷனும் இருக்காது, அந்த ஆசை போயிடும். அத போலதான் நீங்க என்ன பண்ணிட்டா பெரியவா பட்சணம் பண்ண சொல்ல ஆரம்பிச்சுட்டா, பண்ணினா பட்சணமா குமிய ஆரம்பிச்சுடுத்து. அப்ப சொல்றா பெரியவா, இப்படி அடிக்கடி இந்த குழந்தைகளுக்கு ஏதாவது திங்கிறது கொடுத்துட்டாக்க இது வெளியில போய் சாப்பிடாது, வெளியில போய் சாப்பிடணும்னு தோணாது, பிரமேயம் வராது, சாப்பிடவும் சாப்பிடாது. என்ன ஒரு அழகான அப்ரோச் பாருங்க. யாரோ வந்து அப்பா அம்மா அழிச்சுன்னு போய் அஜ்ஞானத்துல குழந்தைகளுக்கு ஹோட்டல்ல வாங்கி கொடுத்துட்டா அப்படின்னா அதை ஒரு பெரிய தோஷமா தப்பா கம்ப்ளைண்ட் பண்ணினா அந்த விஷயத்தை பெரியவா என்ன ஆங்கிள் பார்த்துன்னு எடுக்கிறா. ஏன் அவ ஹோட்டலுக்கு போனா சாப்பிட்டா அப்படின்னா, இங்க சாப்பாடு சரியில்லை, இங்க வாய்க்கு ருச்சியா இல்லை, அதனால எங்கேயோ போனா. இங்கே அது கிடைச்சிருத்துன்னா இன்னொரு இடத்த தேட வேண்டிய அவசியம் இல்லையே. அப்ப என்ன பண்ணும்னர், அவ வெளியில போய் சாப்பிடுறது தோஷம், அங்க போகப்படாதுன்னா அங்க போக விடாத அளவுக்கு நாம இங்க ஏதானும் பண்ணணும். பண்ணிட்டோம்னா சரியா போச்சு, அந்த தப்பு நின்று போயிடும். அதுக்காக தான் இதை பட்சணத்தை பண்ண சொல்றேன் அப்படின்னா இதை பண்ண சொல்லிட்டா. சரி, இப்ப 2 கம்ப்ளைண்ட் பண்ணினதுல 1 அரெஸ்ட் பண்றதுக்கு இவர் என்ன பண்ணிட்டார், மாசம் நட்சத்திரத்துல அவாவா பட்சணம் பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டார். இது இப்படி நடந்துட்டு இருக்கு. ஒரு 2 மாசம் கழிச்சு திருப்பி அந்த மேனேஜரை கூப்பிட்டா. வக்கீல் போனா ஆமா இந்த நட்சத்திரத்துக்கு பட்சணம் பண்ணி கொடுக்க சொன்னேன், பண்ணி கொடுக்குறேன்னு. அவர் உடனே ரொம்ப சந்தோஷமா சொன்னார், ஏதோ பெரியவா என்கிட்ட சொன்னா இது இப்போ ஊர் மூக்கிலும் பரவிடுத்து, அவாவா கொண்டு வந்து தினம் கொடுக்க ஆரம்பிச்சுட்டா அப்படின்னா. அப்படியா, நிறைய வரதா, குழந்தையெல்லாம் திருப்தியா திங்கிறதானே, அது ரொம்ப நன்னா திங்கிறது, எல்லாத்துக்கும் வாங்கி வாங்கி பொட்டியில வச்சுட்டு தின்னு மாலை இல்லை அப்படி வருது அப்படின்னு. உடனே பெரியவா அடுத்தது ஆரம்பிச்சா. சரி, இப்ப படிக்கிற குழந்தைகள், சின்ன குழந்தைகள், அதாவது வீட்டை விட்டுட்டு வந்திருக்கு, அப்பா அம்மா நம்மள்கிட்ட விட்டுருக்கா, இந்த குழந்தைகளுக்கு இந்த கடலை மாவு, நெய், இதெல்லாம் அதிகமா கொடுத்தாக்க இதனால உடம்புக்கு ஏதானும் கெடுதல் வந்துருத்துனா என்ன பண்றதுன்னா, இந்த குழந்தைகளுக்கு இந்த கடலை மாவு, நெய், இதெல்லாம் அதிகமா கொடுத்தாக்க இதனால உடம்புக்கு ஏதானும் கெடுதல் வந்துருத்துனா என்ன பண்றதுன்னா,
வக்கீல் பார்த்தார், இது முதல்ல குடு, குழந்தைகளுக்கு சாப்பாட்டுக்கு ஒண்ணும் இல்லை, நாக்கு அலையிறது, அதனால குடுன்னா சரி, கொடுக்கறதா இருந்தா இப்ப ஓவரா போயிடுத்து என்ன பண்ணும், போயிட்டா என்ன பண்றது, இதுகளுக்கு ஏதாவது உடம்புக்கு வந்துருத்துனா அவ அப்பா அம்மாட்ட நம்ம என்ன பதில் சொல்லணும் அப்படிங்கிறாளேன்னு அவருக்கு என்ன பண்றதுன்னு புரியல. சரி, இதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு, அதனால நீ என்ன பண்ணு, வாரத்துல ஒரு நாள் விளக்கெண்ணெய் கொடு குழந்தைகளுக்கெல்லாம் அப்படின்னு. அந்த குழந்தைகளுக்கு ஏதாவது மப்பு உப்பு சேராத இருக்க, இந்த கடலை மாவு இதெல்லாம் ஒன்றும் குழந்தைகளுக்கு பண்ணாத இருக்க விளக்கெண்ணெய் கொடு அப்படின்னா. பார்த்தார் வக்கீல், சரி அதையும் பண்றேன் அப்படின்னா. உடனே எப்படி கொடுக்கணும்னு பெரியவா மெத்தடு சொல்றா. நீ குழந்தைகள்கிட்ட போய் விளக்கெண்ணெய் குடின்னா குடிக்காது, நீ என்ன பண்ணு, பேயம்பழம் நிறைய வாங்கி வச்சுக்கோ, இத்தனை நல்ல விளக்கெண்ணையா வாங்கி வச்சுக்கோ. இந்த பேயம்பழத்தை பீஸ் பீஸ் பீஸா விட்டு விட்டா கட் பண்ணி அந்த விளக்கெண்ணெயில போடும், சித்த ஊறட்டும். தினம் நீ என்ன பண்ணு, வாரத்துல ஒரு நாளோ 2 நாளோ இல்ல தினமும் ராத்திரி போ, எய்த்த வீடு தானே, ராத்திரி போ, எல்லா குழந்தைகளும் படுக்கையில உட்காந்துச்சு ஒரு ஸ்பூன்ல அப்படியே 2 வாழைப்பழ துண்டோட இத்தனை ஒரு ஸ்பூன் விளக்கெண்ணெய் எடுத்து வாயில விடு. இந்த பழந்துங்கிற ருச்சியில அந்த விளக்கெண்ணையும் உள்ள போயிடும். இப்படி பண்ணி தினம் ஒரு ஸ்பூனா கொடுத்தாலே போறோம், மப்பு சேராது குழந்தைகளுக்கு, ஒன்னும் உடம்பப்படுத்தாது அப்படின்னு. படுக்கையில உட்காந்து வச்சு எல்லாத்துக்கும் கொடு, ஒவ்வொரு ஸ்பூன் இந்த விளக்கெண்ணெய் விடு, இந்த 2 பழத்தை துண்டையும் வாயில போடும், குழந்தைகளை படுத்துக்க சொல்லு. நீ வீட்டுல படுத்துன்னு என்ன பண்ண போற, அதனால அந்த குழந்தைகளுக்கும் காவலா இருக்கும், அங்கேயே நீனும் படுத்துக்கோ என் பாடசாலையிலே அப்படின்னு. வக்கீல் பார்த்தார், சரி இதுவும் நல்ல ஐடியாவா தான் இருக்கு, அப்படியே படுத்துக்கிறான் அப்படின்னு. இப்படி படுத்துக்க ஆரம்பிச்சார், விளக்கெண்ணெயை கொடுக்க ஆரம்பிச்சார். இந்த டெக்னிக் எதுக்காக வச்சான்னு, இப்படி மேனேஜர் பக்கத்திலேயே நம்மளோட படுத்துன்னு இருக்கார், தினம் விளக்கெண்ணெய் கொடுக்கறதே இவர் எண்ணணுமே, எல்லா குழந்தைகளும் இருக்கான்னு பார்க்கணுமே, இப்ப அட்டண்டன்ஸ் எடுத்தாப்புல ஆயிடும். இப்படி எடுத்தாப்புல தினம் விளக்கெண்ணெய் கொடுக்கறதே ஆள் இருக்கானான்னு பார்த்தா எவன் ஏறி குடிச்சு சினிமாவுக்கு போனாங்கிறது பிடிபட்டுரும், போக முடியாது அவனால. இவர் ஏதோ விளக்கெண்ணெய் கொடுத்துட்டு அந்தன போனாக்க சினிமா தியேட்டர்ல போனா ஏதாவது வந்துடுத்துனா பேதி ஆயிடுத்துனா என்ன பண்றது, அதனால அங்கேயும் போக முடியாது, இவரோ பக்கத்துலயும் படுத்துக்க சொல்லிவிட்டா. இப்படி அரெஸ்ட் பண்ணினா பெரியவன். இது அந்த வக்கீலுக்கும் தெரியாது, இதை பண்ண சொல்லிட்டு பின்னால சொல்றா, நீங்க கம்ப்ளைண்ட் பண்ணீங்களோ இல்லையோ, யாரோ அழிச்சுன்னு போய் ஹோட்டல்ல போய் வாங்கி கொடுத்துட்டா குழந்தைகள் சாப்பிட்டுருத்துன்னு, அதுக்காகத்தான் இந்த பட்சணத்தை பண்ணி கொடுச்சுன்னு. இனிமே ஏறி குதிச்சு சினிமாவுக்கு போறதுன்னு, ஏறி குதிச்சு சினிமாவுக்கு போற பசங்களை பிடிச்சி நாம ஏதானு தண்டிச்சோம்னா, பார்த்தோம்னா, கண்டிச்சோம்னா நிச்சயம் இது விபரீத பலனை தான் கொடுக்கும். அதனால அவளுக்கு தெரியாதையே ஒரு தப்பு நடக்கிறதே, அந்த தப்பு அவளுக்கு நாம திருத்துறோம்னு தெரியாது, தண்டிக்கிறோம்னு தெரியாதே நம்ம ஏதானும் பண்ணினாதான் இந்த தப்பை அடியோட ஒழிக்கலாமே ஒழிய இதுக்கு இல்லையா வேற வழி கிடையாது அப்படின்ட்டு. நீ அங்கேயே போய் படுத்துக்கிறதுனால இந்த விளக்கெண்ணெய் கொடுக்குற ஷாக்கில் நீ அங்கே வாட்ச் பண்ணின்னா எந்த குழந்தைகள் மிஸ் ஆகுறது, எந்த குழந்தைகள் இருக்குங்கிறது தெரிஞ்சிடும். அவளுக்கும் மீறிண்டு போக முடியாது, அதுக்காக தான் இதை பண்ணிச்சு. பெரியவா ஒருத்தட்ட சொல்ற, பாரு ஒருத்தர் தப்பு பண்ணினா தப்பு பண்ணினவாளை வெறுக்காத, அந்த தப்பை வெறு அப்படிங்கிற. பண்ணின தோஷத்துல உனக்கு கோபம் வரணுமே வழிய பண்ணினவன் மேல கோபம் வரப்படாது, அப்படி பெத்துக்கோ அப்படிங்கிற. இது அவர் ஏதோ அடுத்த வாழ்க்கை தான் சொல்ற. இங்க பாருங்க, இது மாதிரி நிகழ்ச்சிகள்லாம் பார்த்தா பெரியவா அந்த பண்ணின தோஷத்தை தான் களையறதுக்கு பாக்குறா, அந்த தப்பத்தான் திருத்த பாக்குறாளே வழிய பண்ணினவா மேல அவ ஒன்னும் ஒரு வருத்தமும் படல. காரணம், மனுஷானா இருந்தா ஆசைகள் இருக்கும், பாசங்கள் இருக்கும், சபலங்கள் இருக்கும், இதெல்லாம் ரொம்ப நேச்சுரல் உலகத்துல. இதை எப்படி ஓவர் கம் பண்ணி இதுல இருந்து எப்படி மீண்டு வருதுன்னு பார்க்கணும். அதுக்குதான் ஒரு குரு இருக்கு. குரு 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 ஆச்சாரியன்னா எதுக்குன்னு இப்படி எல்லாம் நமக்கு தூக்கி விடுறதுக்கு தான். கரையேத்துறர் கரையேத்துறர் கரை சேர்க்கிறார் அப்படின்னா என்னத்தை கரை சேர்க்கிறார், நம்ம என்ன இங்க தண்ணியிலேயே கிடக்கும், என்ன எதுல இருந்து சேர்க்கிறங்கிற. இப்படிதான் பிறவி பெருங்கடல், பெருங்கடல் பிறவி பவசாகரம் அப்படின்லாம் சொல்றமே, இத்தனை தான் இருக்கு, இத்தனை அலைகள் இருக்கு, இத்தனையில மூழ்கி இருக்கும். இதுல இருந்தெல்லாம் ஒன்னொன்னா 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 நம்மள தூக்கி 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 விடுறதுக்கு தான் ஒரு ஆச்சாரியன் வந்துருக்கு, குரு வந்துருக்கு. அதுதான் பெரியவா பண்றது. அப்படி இந்த விழுப்புரம் பாடசாலை அப்படின்னு ஒண்ணு ஞாபகம் வருது. இந்த விழுப்புரம் பாடசாலையில பெரியவா பிறந்த இடம் ஒரு பாடசாலையா இருந்துருக்கு. எந்த வேத உத்தாரணம் பண்ண வந்தன, வேத நாயகன், வேதியர் நாயகன், மாதின் நாயகன், மாதவர் நாயகன், ஆதி நாயகன், ஆதிரை நாயகன், பூத நாயகன், புண்ணிய மூர்த்தியே அப்படின்னு அப்பர் சுவாமிகள் பரமேஸ்வரனை ஸ்தோத்திரம் பண்றார். வேதமே வடிவானவன், வேத நாயகன், வேதியர் நாயகன் அப்படி இல்லாம சொல்ற. அப்பேற்பட்ட வேதநாயகனான பெரியவா அவதாரம் பண்ணின ஸ்தலம், அந்த பூமி ஒரு வேத பாடசாலையா இருக்கு. அது விழுப்புரத்துல பெரியவா
வந்து திறந்து வச்சா. அதுக்கு காரணம் அவளோட சிஷ்யாளனும் புதுப்பிரிவாளோட இந்த முயற்சியினால. அப்படி இந்த விழுப்புரத்துக்கு வரத்துக்கு முன்னால, இந்த கடலூர்லேருந்து விழுப்புரம் வரத்துக்கு முன்னால பக்கத்துல வளவனூர் அப்படின்னு இருக்கு. அந்த வளவனூர்ல இருந்தா, அந்த வளவனூர் அப்படிங்கிறது ஒரு சின்ன கிராமம். அந்த வளவனூர்ல பெரியவாளுக்கு பல பக்தாள்லாம் இருந்து எல்லாம் நிறைய கைங்கரியம் பண்ணியிருக்கா. அதுல ஒரு சில பேரை பத்தி சொல்றோம். நாம எல்லார பத்தியும் முடிஞ்ச அளவுக்கு யார் விஷயங்கள்லாம் நமக்கு தெரியுதோ அவளோட பெருமையெல்லாம் விஷயங்கள்லாம் அவ கைங்கரியத்தெல்லாம் பார்க்க போறோம். அதுல கேவி கிருஷ்ணசுவாமியர் அப்படின்னு ஒருத்தர், கேவிகே அப்படின்பா. அவர் தான் அந்த வளவனூருக்கு முத்ராதிகாரியா இருந்தார். கிராமத்துக்கு கிராமம், மடத்துக்கு ஒரு முத்ராதிகாரி நியமனம் பண்ணியிருந்தார். இந்த கேவிகே இருந்தார். அந்த கேவிகேட்ட இவாள்லாம் தரிசனத்துக்கு போயிருக்கா. பரணிமணி அப்படின்னு ஒரு பக்தர், அவள்லாமும் இந்த வளவனூர்காராதான். இந்த பரணிமணி, இந்த கேவிகே எல்லாரும் தரிசனத்துக்கு போயிருக்கிறது. ஒரு நாளைக்கு பெரியவா அந்த கேவிகேட்ட சொன்னா, இந்த கேவிகேக்கு வளவனூர்ல வந்து செட்டில் ஆனவர். அவரோட சொந்த ஊர் திருநெல்வேலி ஜில்லால கிருஷ்ணாபுரம் அப்படிங்கிறது. கேவிகேட்ட சொன்னா, நீ ஒண்ணு பண்ணு, இந்த கிருஷ்ணாபுரத்துக்கு போ, உங்க ஊருக்கு போ, அங்க கோவில் இருக்கும் இல்லையோ, அந்த கோவிலுக்கு பக்கத்துல இருக்கிற 7ஆம் நம்பர் வீட்டுல போய் ஒரு 150 ரூபா பணத்தை கொடுத்துட்டு வா அப்படின்னா. கேவிகேக்கு ஒண்ணும் இல்லை. என்ன திடீர்னு பெரியவா நம்மளை பார்த்தோன்னு திருநெல்வேலி கிருஷ்ணாபுரத்துக்கு போய் கோவிலுக்கு பக்கத்துல இருக்கிற 7ஆம் நம்பர் வீட்டுல 150 ரூபா பணத்தை கொடுன்னு சொல்றாளே. அவருக்கு ஒன்றும் புரியல. எதுக்கு அப்படின்னு உடனே பெரியவா சொல்றா, நீ அங்க கொண்டு கொடு, அவ வாங்கிக்க மாட்டேன்பா, ஆனா வாங்கிக்கணும்னு சொல்லி கொடு. அங்க அவ வீட்டுல உங்க அப்பா கடன் வாங்கிட்டார், அந்த கடனை திருப்பி கொடுக்கல, அதனாலதான் உனக்கு தூக்கம் வரல. அப்பா கடன் அடைச்சா உனக்கு தூக்கம் வரணும். இது சொன்னோன்னு கேவிகேக்கு தூக்கி வாரிப்பட்டது. காரணம் என்னன்னா, கேவிகேக்கு ஒரு வியாதி. ராத்திரி படுத்துட்டாருன்னா தூக்கமே வராது. பரண்டு போயிருப்பார், உட்கார்ந்துட்டு இருப்பார். இப்படி உட்காந்து என்ன காரணம்னே தெரியாது. அவளும் என்னெல்லாமோ பண்ணி பார்த்தா வைத்தியத்துல கண்டுபிடிக்க முடியல. படுத்தா தூக்கம் வராத ராமுழுக்களும் பரண்டு இருந்தார். இது பெரியவாழ்ட்டையும் இந்த அவர் சொல்லல. ஆனா பெரியவா இப்ப என்ன சொல்றா, உனக்கு ராத்திரி அப்பதான் தூக்கம் வரும் அப்படிங்கிறா. இதுல இருந்தே புரியலையா, அவ எல்லா இடத்துலயும் வியாபிச்சு திருக்கால ஞானியா இருக்கா அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியறது. அப்பதான் உனக்கு தூக்கம் வரும். அப்பா பட்ட கடனை அடைச்சின்னா தான் தூக்கம் வரும். அதை கொண்டு போய் கொடுத்துட்டு வா. வாங்கிக்க மாட்டேன்பா, நான் சொன்னேன்னு சொல்லி கொடு, என்னமோ எனக்கு இது தோன்றது அப்படின்னு. சரின்னு உடனே இந்த கேவிக்கே போனார். அங்க போனா அந்த 7ஆம் நம்பர் வீட்டுல அவ வாங்கிக்க மாட்டேன் அப்படின்ட்டு. அவ சொன்னா, எங்க அப்பா யாருக்கான்னு கடன் கொடுத்திருந்தா டைரி எழுதியிருப்பாரு, அந்த டைரியை பாக்குறோம், அதுல இருந்தா வாங்கிப்போம், இல்லைன்னா வாங்கிக்க மாட்டோம் அப்படின்னா. அவ டைரியை பார்த்தா இல்ல, அதனால வாங்கிக்க மாட்டேன்னா. உடனே இவர் சொன்னார், பெரியவா சொல்லியிருக்க உத்தரவு, அதனால கொடுக்கணும். பெரியவான்னு உடனே கொடுத்துட்டார். அவளும் வாங்கின்னு விட்டா. வாங்கிட்டு வந்தார். இவருக்கு இந்த மறுநாள்ல இருந்து தூக்கம் வர ஆரம்பிச்சுடுத்து. அப்பா பட்ட கடன் அடைஞ்சது, இவருக்கு தூக்கமும் வர ஆரம்பிச்சுடுத்து. அப்படின்னா பெரியவாளோட கிருபையை என்ன சொல்றது, நமக்கு என்னென்ன தோஷங்கள் இருக்கு, என்னென்ன பாப்பங்கள் இருக்கு, என்னென்ன நமக்கு சௌரிய குறைவு இருக்கு, இதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்லாம் பார்த்து அதுக்கு ஒரு விதாயம் சொல்லி அனுகிரகம் பண்ணி நமக்கு நல்லது பண்றதுக்கு அப்படிங்கிறதே பெரியவாளோட குறிக்கோளா இருந்திருக்கு. அவளோட அவதார காரியம் முழுக்களும் இப்படியே இருந்திருக்குன்னு தெரியுது. அப்படி இருக்கிற அந்த பெரியவாளோட கருணையை தொடர்ந்து நாம பார்க்கிறோம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திரு தசாங்கம். ஏறார் இளங்கிளியே எங்கள் பெருந்துரைக்கோன், ஏறார் இளங்கிளியே எங்கள் பெருந்துரைக்கோன், சீரார் திருநாமம் தேர்ந்துரையாய் ஆரூரன் செம்பெருமான் வெண்மலரான், செம்பெருமான் வெண்மலரான் பார்க்கடலான் செப்புவ போல் எம்பெருமான் தேவர் வீரான் என்று
ஏதமிலாயின் சொல் மரகதமே ஏதமிலாயின் சொல் மரகதமே ஏழ்வொழிக்கும் நாதன் நம்மை ஆளுடையான் நாடுரையாய் காதலவர்க்கு அன்பு ஆண்டு மீளா அருள் புரிவான் நாடு என்றும் தென்பாண்டி நாடே தெளி தாதாடு பூஞ்சோலை தத்தாய் தாதாடு பூஞ்சோலை தத்தாய் நமையாளும் மாதாடும் பாகத்தன் வாழ்பதியன் கோதாட்டி பத்தரெல்லாம் பார்மேல் சிவபுரம் போல் தாதாடு பூஞ்சோலை தத்தாய் நம்மையாளும் மாதாடு பாகத்தன் வாழ்பதியன் கோதாட்டி பத்தரெல்லாம் பார்மேல் சிவபுரம் போல் கொண்டாடும் உத்தர கோச மங்கை செய்யவாய் பைஞ்சிறகில் செல்வீனம் சிந்தை சேர் ஐயன் பெருந்துரையான் ஆருரையாய் தையலாய் வான் வந்த சிந்தை மலங்கழுவ வந்தெழியும் ஆனந்தம் காள் உடையான் ஆறு கிஞ்சுகவாய் அஞ்சுகமே கிஞ்சுகவாய் அஞ்சுகமே கேடில் பெருந்துரை கோல் மஞ்சன் மருவும் மலை பகராய் கிஞ்சுகவாய் அஞ்சுகமே கேடில் பெருந்துரை கோன் கிஞ்சுகவாய் அஞ்சுகமே கேடில் பெருந்துரை கோன் மஞ்சன் மருவும் மலை பகராய் நெஞ்சத்து இருளகல வாழ்வீசி இன்பமரும் முத்தி அருளுமலை என்பது காண் ஆய்ந்து இப்பாடே வந்து இயம்பு கூடு புகழ் என் கிளியே ஒப்பாடாச்சீருடையான் இப்பாடே வந்து இயம்பு கூடு புகழ் என் கிளியே ஒப்பாடா சீருடையான் ஊர்வது என்னே எப்போதும் தேன் புரையும் சிந்தையராய் தெய்வப் பெண் ஏத்திசைப்ப வான் புரவி ஊரும் மகிழ்ந்து கோற்றேன் மொழிக்கிள்ளாய் கோதில் பெருந்துரைக்கோன் மாற்றாரை வெல்லும் படைபகராய்
ஏற்றார் அழுக்கடையான் நெஞ்சு உருக மும்மலங்கள் பாயும் கழுக்கடைகான் கைக்கொள் படை இன்பால் மொழிக்கிள்ளாய் எங்கள் பெருந்துரைக்கோன் இன்பால் மொழிக்கிள்ளாய் எங்கள் பெருந்துரைக்கோன் முன்பால் முழங்கும் முரசு இன்பால் மொழிக்கிள்ளாய் எங்கள் பெருந்துரைக்கோன் முன்பால் முழங்கும் முரசு இயம்பாய் முன்பால் முழங்கும் முரசு இயம்பாய் அன்பால் பிறவி பகை கலங்க பேரின்பத்து ஓங்கும் பருமிக்க நாதப்பறை பிறவி பகை கலங்க பேரின்பத்து ஓங்கும் பருமிக்க நாதப்பறை ஆயமொழி கிள்ளாய் ஆயமொழி கிள்ளாய் அள்ளூரும் அன்பருவால் மேய பெருந்துரையால் மெய்த்தார் என் தீயவினை நாளும் அணுகா வண்ணம் தீயவினை நாளும் அணுகா வண்ணம் நாயேனையாளுடையான் தாளி அருகாம் உவந்தார் நாளும் அணுகா வண்ணம் நாளும் அணுகா வண்ணம் நாயேனையாளுடையான் தாளி அருகாம் உவந்தார் தாளி அருகாம் உவந்தார் சோலை பசுங்கிளியே தூணீர் பெருந்துரைக்கோன் சோலை பசுங்கிளியே தூணீர் பெருந்துரைக்கோன் கோலம் பொலியும் கொடி கூறாய் கோலை சோலை பசுங்கிளியே தூணீர் பெருந்துரைக்கோன் கோலம் பொலியும் கொடி கூறாய் சாலவும் ஏதிலார் துண்ணன மேல் விளங்கி ஏதிலார் துண்ணன மேல் விளங்கி ஏற்காட்டும் கோதிலா ஏறாம் கொடி கோதிலா ஏறாம் கொடி திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். நஞ்சமர் கண்டத்தன் அண்டத்தவர் நாதன் மஞ்சுதோய் மாடமணி உத்தர கோசமங்கை
அஞ்சொலாள் தன்னொடும் கூடி அடியவர்கள் நெஞ்சுளே நின்று அமுதம் ஊறி கருணை செய்து துஞ்சல் பிறப்பறுப்பான் தூய புகழ் பாடி புஞ்சமார்வள் வளையே பொன்னூசல் ஆடாமோ திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.